बेळगाव महानगरपालिकेच्या कर विभागाच्या उपायुक्त रेश्मा तालीकोटी यांच्यावर घेतलेल्या कारवाईच्या विरोधात पालिकेतील विरोधक सदस्यांनी सोमवारी प्रदर्शन करून पालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले। विरोधक सदस्यांचे म्हणणे आहे की पालिकेतील सत्ताधारी भाजप अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याची रणनीती राबवली जात आहे। एक भी ऑफिसर चेंज नहीं हुआ था। अभी 1 साल में 5 ऑफिसर चेंज हुए। एक मिनट मैं मेरी बात कंप्लीट करने दो। मैं एक मिनट मेरी बात कंप्लीट है तो नहीं हुआ। 1 साल में एक साल में नहीं 5 बिल कलेक्टर चेंज हुए। पहले प्रकाश था, उसके बाद भारत तलवार हुआ, बाद में अमित हुआ, बाद में सागर आया। अब मैं एक फाइल इनको दे सकता हूँ। अब वो टेबल को जादू में ये ऑफिसर नहीं ये ऑफिसर उनको दिया सो उनको पूछो चाहिए। मुझे क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम बोलता रजनीकांत सर नहीं वो पब्लिक को इतना हरासमेंट हो रहा है मैडम। रेवेन्यू सेक्शन का बार जो रेवेन्यू सेक्शन है उसका स्टाफ चेंज हो रहा है, क्या बिल कलेक्टर चेंज हो रहा, आरआई चेंज हो रहा, कंप्यूटर ऑपरेटर चेंज हो रहा, इसके पास पूछे तो उसके पास है, उसके पास पूछे तो इसके पास है, ऐसा हो रहा। ये जो पब्लिक को जो हरासमेंट हो रहा है मैडम वो बहुत खराब हो रहा है। पब्लिक हरासमेंट मतलब एक दुर्गायुक्त सर आए थे, वहाँ पे भी अमित के बारे में बहुत कंप्लेंट्स आए। प्रकाश था जो अपने चैटिंग में बोल रहे नहीं पहले नहीं प्रकाश था बन भारत के बाद में अमित के बाद में सागर आया। बिल कलेक्टर का प्रमोशन भी होता है, आरआई भी चेंज हुआ ना मैडम, आरआई चेंज होता है। पवन देवरवाड़ी के बारे में आप ही तो अधिकार रखते हैं। पवन देवरवाड़ी ऑब्वियसली चेंज हुआ, आप ही ने तो अधिकार रखे। नहीं एक ही साल में खुद नहीं बात बराबर है मैडम। एक साल में 4-5 ऑफिसर चेंज नहीं मैडम अभी इसका ये रिटर्न कन्फर्म हो गया तो हमारे को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 दिन के अंदर रिटर्न कन्फर्म करके दे करके बोल के एक न्यूज़ आया हमारे को। रिटर्न कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? रिटर्न कन्फर्म नहीं हुआ सर, वो आपको बुलाना है। उसको रिटर्न कन्फर्म नहीं होने के घटनोत्तर दिया है, घटनोत्तर 2/3 के हिसाब से 2/3 उनकी नहीं वही ना क्या 226 रेजोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने रूल 40 केएमसी एक्ट में अंगीकार एनी अंगीकार रेजोल्यूशन मेयर खुद करते हैं। उनका 2/3 मेजॉरिटी है ना, इसलिए तो मेजॉरिटी के हिसाब से करें। मेजॉरिटी के हिसाब से उसका आंसर निवेदन स्वीकारताना पालिका आयुक्त शुभा बी यांनी सांगितले की पालिका काउन्सिल बैठकीत महापौर यांनी कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कर आकारणीमध्ये तफावत दिसल्यास सरकारकडे शिफारस करून योग्य कारवाई करावी असे निर्देश दिले आहेत। अद्याप यावर तपास सुरू आहे। ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಾಘು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಅವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವತ್ತು ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 266 ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಹೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಅವರ ಚರ್ಚೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಆದಾದ ನಂತರ 2/3 ಠರಾವ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಆ ದಿನ ನಾವು ಸಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಸಹಿತ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ। ಅದಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಆಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು। ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ 266 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ರೂಲ್ 40 ಆಫ್ KMC ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ್ಹತೆ ಕೇವಲ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಘಟನೋತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಾವು ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಷನರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ। ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತಲೂ ಅಂತಿಲ್ಲ। ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ। ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನು ಮೀರಿನೂ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಉಪಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂದಾಯ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಡುವಾಗ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು 4-5 ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಸರ್? ಮೊನ್ನೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ತಾವು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವಾದ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಯೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಘಟನೋತ್ತರನೂ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿದು ತನಿಖಾ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ DMA ಇಂದ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ಖುದ್ದು ತನಿಖಾ ತಂಡನಾದರೂ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಕೋರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಒಂದು ಈ ಕಾವು ಕಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಕೀಲರು ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಫೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ನೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಳಜಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ? ಅದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾವುಗಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ RC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮುಲಾಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು? ಮೊನ್ನೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೈಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. 83 ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. 61 ಮಾತ್ರ ಹರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 83ವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಕೀಲರು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜು ಸಹಿತ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದಾವೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನಾಳೆ ನಿಮಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು
ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹಿತ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ DMA ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಕತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಕತ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಸದರಿಯವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿಯವ್ರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ? ಇನ್ನು ವಕೀಲರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾಕೆ ಬರಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸುಮಾರಿದೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು 30 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ 30 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಆ ಥರ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶುಲ್ಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದಂಡ ಸಹಿತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 30 ಕಟ್ಟಡ. ಅದು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ವಿಷಯವಿದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಮಗಿನ್ನೂ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಾಕಿ 86ನ ಈಗ ಕಬ್ಜಾ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದು ಸಹಿತ ಉಪಾಯುಕ್ತರು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. पालिकेचे सदस्य मुजमिल डोनी, दिनेश नाशिपुडी यांच्यासह इतर जण यावेळी उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.